أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة أيها الأخوات، أسلمكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La louange pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah Ta'ala, notre Créateur, pourvoyeur et protecteur. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bien le messager d'Allah envoyé à toute l'humanité comme celui qui annonce la bonne nouvelle de la part d'Allah Ta'ala à ceux qui reconnaissent l'unicité et comme un avertisseur à l'endroit des négateurs de ces messages. Que la paix et la bénédiction divine soient sur lui, sa famille, ses compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les suivront sur le droit chemin jusqu'au jour dernier. Et nous demandons à Allah Ta'ala de nous inscrire parmi eux. Allahumma amin. Mes très chers frères et sœurs en islam, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans sa miséricorde, nous a créés, et le fait de constituer uniquement des créatures d'Allah Ta'ala nécessite de nous la reconnaissance envers Allah Ta'ala. En plus de nous avoir créés, Tabaraka wa Ta'ala, alors qu'il a de différentes sortes de créatures, Tabaraka wa Ta'ala, il a fait de nous des êtres humains. En cela aussi, nous devons remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous a inscrits dans l'humanité. Parce qu'il nous dit dans le Coran al-Karim, Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Tout ce qu'il y a sur la terre, Allah Ta'ala a créé cela pour Adam et ses enfants, alayhi salam. Il a créé cela, Tabaraka wa Ta'ala, pour l'être humain. Il incombe de chacun de nous de se montrer reconnaissant envers Allah Tabaraka wa Ta'ala qui a fait de nous des humains. Il a fait de nous des hommes et des femmes. Il a fait de nous des hommes et des femmes, Tabaraka wa Ta'ala. Que l'on soit homme ou femme, on doit remercier Allah Ta'ala pour ce qu'il a fait de nous, Tabaraka wa Ta'ala. Il y a le bien en l'homme et il y a le bien en la femme, mes très chers frères et sœurs en islam. D'ailleurs, lorsqu'il a parlé, Tabaraka wa Ta'ala, des enfants, il nous dit Lillahi mulku samawati wal ard. À Allah, la royauté des cieux et de la terre. Yakhluqu ma yasha, il crée ce qu'il veut. Yahabu liman yasha'u inatha, il fait don des filles, il a commencé par les filles, à qui il veut. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, sinon il donne des garçons à qui il veut. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, sinon il donne des garçons et des filles à qui il veut. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, sinon il rend stérile qui il veut. Innahu alimun qadir, il demeure savant et capable, Tabaraka wa Ta'ala. Il y a du bien
aux humains, il y a du bien aux hommes et aux femmes, mes très chers frères et sœurs en islam. Dans ces lots d'êtres humains, avec des différentes orientations dans leur vie, avec des différentes croyances, Allah Ta'ala a fait de nous des musulmans. Allahu Akbar. Il a fait de nous des musulmans. Ce n'est pas par nos efforts que nous sommes musulmans. Allah Ta'ala nous a donné un ayat fil Qur'an al-Karim de dire Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. La louange est pour Allah qui nous a guidés à cela. Et on aurait pu nous guider en cet islam-là aucunement lawla an hadana Allah, si Allah Ta'ala ne nous avait pas guidés. Ce n'est pas de par notre intelligence que nous sommes musulmans. Naam, Allahu Akbar. Al-Hidayah, lorsque Rasul sallallahu alayhi wa sallam a perdu, on va dire qu'il a perdu Abu Talib, on sait jusqu'à quel point ça l'a marqué, touché, blessé, qu'il soit décédé sans avoir fait la shahada. Et Allah Ta'ala lui a dit à lui-même sallallahu alayhi wa sallam, et ça s'adresse à tous ceux qui font aussi la da'watul islamiyya. Innaka la tahdi man ahbabt. Toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu ne guides pas qui tu aimes. Walakin Allah yahdi man yasha. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Subhanallah. Donc, on ne se guide pas soi-même et encore moins, subhanallah, que de guider autrui. On ne guide personne. Quelqu'un qui fait la da'awa, lasta alayhim bimusaytir. Tu es chargé seulement de transmettre le message. Wajadilhum billati hiya ahsan. Et tu dois le faire de la meilleure des façons. Les jours où tu mets dans ta tête en tant que da'i que c'est toi qui guides, tu as cheminé vers l'erreur, subhanallah. Mais tu es appelé à transmettre le message de la meilleure des façons. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne guide personne, eh bien personne ne guide. Alors il dit sallallahu alayhi wa sallam, en fait il dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, walakin Allah yahdi man yasha, c'est Allah qui guide qui il veut. Tabaraka wa ta'ala. Bref, on revient à ce qu'on disait. On regarde en Inde, par exemple. Il y a des ingénieurs qui adorent des vaches. Est-ce que c'est parce qu'ils manquent d'intelligence? Des ingénieurs qui se prosternent devant des vaches. Subhanallah. C'est Allah Ta'ala qui guide qui il veut. Alors soyons reconnaissants. Toute notre islam, en fait, c'est pour ça qu'il dit هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Nous sommes appelés à cette reconnaissance-là, être reconnaissant envers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors parmi les humains, on nous parle, je ne sais pas, de 6 milliards, 7 milliards, Allah Ta'ala a'lam, des gens sur la terre. Il a fait de nous des musulmans. Et parmi les musulmans aussi, sachons-le en rappel, il y a les croyants. Vous savez, il y a des gens dont Allah Ta'ala parle dans le Coran al-Karim. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. Il y a des bédouins au temps du prophète sallam qui disent Amanna, nous avons cru, nous sommes des croyants. Et Allah Ta'ala dit au prophète sallam, Qul, dis-leur, lam tu'minu, vous n'avez pas cru. Subhanallah. Walakin qulu aslamna, dites plutôt nous nous sommes soumis. Quelqu'un qui se lève, il décide de prier, ça c'est l'islam, c'est la soumission. Mais est-ce que la foi est rentrée dans son cœur? C'est ça qu'il dit de ces bédouins. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. La foi n'est point rentrée dans votre cœur. Et qui parle? C'est lui qui connaît les contenus des cœurs. Asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dhati sudur. C'est lui qui parle. Tabaraka wa ta'ala. Donc parmi les musulmans aussi, alhamdulillah, nous espérons, il faut le dire ainsi, hein,
ne même pas prendre al-iman pour acquis. Ne pas dire moi je suis croyant ou je suis... Non, 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 non. Fala tuzakku anfusakum. Faut pas vous purifier vous-même. Je suis pieux ou je suis bon ou je suis subhanallah. Ne jamais penser je suis meilleur que subhanallah. C'est entre nous et Allah Ta'ala que ça se passe. Très important ça. Ne vous purifiez pas vous-même et ne soyez pas là à regarder les gens d'en haut. Moi je suis supérieur, je suis imam, je suis prédicateur. Tu n'es rien. Faut pas être là à regarder les gens d'en haut. Non. Au contraire, il faut espérer le meilleur pour tout le monde. C'est très important. Donc parmi les gens, il a fait de nous des musulmans. Et parmi les musulmans, on espère. Pourquoi j'insiste sur espère? On espère qu'il a fait de nous des croyants. Parce que nous tous, nous espérons être croyants. Mais est-ce que pour Allah, nous sommes croyants? C'est là la question. Est-ce que moi, je suis croyant au même titre que je n'irai pas même au niveau des Sahaba? Je n'irai pas même au niveau des Tabi'in. Beaucoup de frères même parmi nous, subhanallah. Est-ce que je suis croyant à ce niveau-là, subhanallah? Non. Inch'Allah. Ok, les sœurs de l'autre côté ou ici? Ok, Inch'Allah, d'accord. Les frères qui rentrent, Inch'Allah, vous venez au fond de la mosquée, s'il vous plaît. On laisse le côté à l'entrée de la porte aux sœurs, Inch'Allah. Donc, c'est de savoir, mes très chers frères et sœurs en islam, que dans cette grande et belle religion, il y a des niveaux, il y a des échelles, il y a des darajas. Il y a beaucoup de niveaux en islam. Bien sûr, dans les hadiths de Jibril alayhi salam relatés par Omar ibn al-Khattab, Sayyidina Jibril a questionné Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan, bien évidemment. Mais à l'intérieur de cette bâtisse de l'islam, il y a des différents niveaux. Et on est appelé à se dépasser les uns et les autres. On est appelé à nous rapprocher da'iman abada d'Allah Ta'ala. On est appelé à nous élever continuellement vers lui, tabaraka wa ta'ala. Et peu importe notre niveau, pouvez-vous fermer la porte parce qu'il y a du bruit ou est-ce qu'il y a une raison? Alors, parmi les musulmans, les croyants, al-mu'minun. Wa fil Qur'an al-Karim, Allah Ta'ala, c'est à eux particulièrement qu'il s'adresse, tabaraka wa ta'ala. Dans plus de 80 versets du Qur'an al-Karim, il s'adresse à alladhina amanu. Allahu akbar. Ja'alana Allahu minhum. Les croyants. C'est pour cela quand tu entends Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, on est appelé à tendre l'oreille, c'est-à-dire j'espère être parmi eux. Parce que je ne fais pas de moi-même un croyant. Ce qu'on est en train de dire, cette remise en question de notre foi, ne voyez pas ça de façon péjorative. C'est ça qui nous permet de faire mieux, d'essayer d'avancer, d'améliorer la qualité de notre foi. Et c'est extrêmement important. Toujours se remettre en question. Ne sois jamais fier de toi-même en islam. Ne sois jamais satisfait de ce que tu fais en islam. Sous-estime, dis-toi toujours, Wallahi, Allah Ta'ala vaut mieux que ce que j'ai fait. Même si c'est le million que tu as investi, dis, Wallahi, il vaut mieux que ça. Et ce que j'ai donné, et ce que j'ai fait, ça ne mérite pas le paradis. On vit combien de temps? On espère, j'ai 45 ans aujourd'hui, on espère combien? 80 ans, 100 ans? Alors demande-toi, qu'est-ce que je peux faire? Disons 1000 ans, même 950 ans comme Sayyidina Nuh alayhi salam. Qu'est-ce que je peux faire en 1000 ans qui me ferait mériter une éternité au paradis? Quoi? Qu'est-ce que je peux faire en 1000 ans qui va équivaloir le paradis?
Haqiqatan, mes très chers frères et sœurs en islam. Ainsi, Rasul Sallallahu alayhi wa sallam, il dit, personne d'entre nous, ses œuvres, il n'y a personne parmi nous dont les œuvres vont le faire entrer au paradis. Et ça dépasse notre entendement, parce que nous, les œuvres, c'est notre critère. Et avec raison, parce qu'Allah Ta'ala nous a dit, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nous sommes appelés à œuvrer. Mais il nous dit, ne pensez pas que c'est ces œuvres-là qui vous feront entrer au paradis. Les compagnons dirent, même pas toi, ya Rasulallah, il dit, même pas moi. Sauf si Allah Ta'ala me fait miséricorde. Allahu Akbar. Maintenant, la nuance à apporter, c'est que par sa grâce à lui, par nos œuvres, il pourrait nous faire miséricorde. C'est comme ça, il faut le voir. Donc, il faut toujours sous-estimer nos œuvres, nos agissements. Il faut toujours essayer de mieux faire, mes très chers frères et sœurs en islam. Donc, on revient à ce qu'on disait, c'est Allah Ta'ala qui choisit qui il veut dans cet islam-là. Vous savez, dunya, Allah Ta'ala donne dunya à qui il veut, tout comme, subhanallah, à celui qui ne l'aime pas lui. Allah Ta'ala, en fait, il donne plus dunya à ceux qui ne croient pas qu'à ceux qui croient. C'est ce qu'on constate. Subhanallah, parce que, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. La vie d'ici-bas, c'est la prison du croyant et le paradis de celui qui ne croit pas. Lorsque cela nous est dit déjà, avant de passer là-dessus, c'est à se demander, est-ce que moi je me sens en prison dans cette dunya? Est-ce qu'avec mon islam, je me sens en prison? Ou est-ce que, voilà, je vis pour un idéal de liberté comme ça? Est-ce que je vais vivre mon paradis fil hayat et dunya? C'est des questions à se poser, bien évidemment, mes très chers frères et sœurs en islam. Donc Allah Ta'ala donne dunya en termes de matériel, on parle en termes d'argent et etc. Il peut donner à quelqu'un qu'il aime tout comme à quelqu'un qu'il n'aime pas. Mais le din, il ne le donne qu'à quelqu'un qu'il aime, tabaraka wa ta'ala. Et il nous dit, Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimun. Allahu Akbar. Ce verset-là est déterminant, mes très chers frères et sœurs. Viendra le jour où celui qui n'avait pas cru, il est arrêté dans l'au-delà, il souhaite dans son cœur, si seulement j'avais été musulman. Alors toi qui es musulman aujourd'hui, il faut réaliser le bienfait d'Allah Ta'ala sur toi. C'est ça le message. C'est dire, je n'ai pas fait de moi-même un musulman. Wallahi, cette qualité des musulmans est tellement importante. C'est-à-dire qu'on est dans le din, des fois, on ne réalise pas comme il faut le bienfait de l'islam. Peut-être même que nous, en Occident aussi, on réalise plus, un peu plus, le bienfait de l'islam que nos parents au pays. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense. Je pense qu'en Occident, on l'a dit aujourd'hui en rappel, c'est-à-dire que même quand tu regardes les mosquées, pour moi, dans ma petite compréhension, une mosquée aujourd'hui a plus d'importance pour nous les musulmans en Occident qu'au pays. Dans quel sens je dis ça? Il y a beaucoup de choses pour nous, les musulmans d'Occident, qui doivent dépendre Allahu Akbar des masajid, les mosquées. Tandis que chez nous, il y a des mosquées aux quatre coins de la rue. Nous sous-estimons peut-être quelque chose, entendre à l'adhan, l'appel à la prière. Si tu n'es pas dans la mosquée, tu peux faire 10 ans, tu n'entends pas à l'adhan ici. Mais c'est grave ça, subhanallah. Alors que chez nous, il y a des voisins des mosquées qui vont se plaindre à la ville comme quoi il y a trop d'appels à la prière. Ça se fait chez nous. Ça s'est fait au Mali. Je ne sais pas si ça se fait dans d'autres pays. Des gens qui vont se plaindre comme quoi il y a trop de mosquées. On entend trop de adhan. Ah, Fajr, on nous réveille, on est dérangé, c'est le volume est fort, etc. Mais nous, subhanallah, il faut être dans la mosquée pour entendre. Subhanallah,
hayya ala salati, hayya ala al-falah. Et cet appel à la prière, on ne peut pas passer là-dessus sans en parler. Parce que des fois, on se retrouve en groupe. Tu dis, bon, quelqu'un fait al-adhan. Et on dirait que dans les frères, personne ne veut faire l'appel à la prière. Pourquoi, mes frères? Est-ce qu'on sait c'est quoi al-adhan? Est-ce qu'on sait c'est quoi l'appel à la prière? Et bien sûr, souvent, on va même découvrir que quelqu'un ne sait même pas comment faire l'appel à la prière. Subhanallah. Des fois, celui qui va le faire, il va faire des erreurs dedans. Et des fois, quand on dit à quelqu'un de faire seulement al-iqamatu salat, on va entendre des erreurs dedans. Une prière qu'on fait peut-être depuis 30, 40 ans, mes très chers frères et sœurs. C'est pour cela quand on dit qu'il faut remettre notre islam en question, ce n'est que pure vérité, mes très chers frères et sœurs en islam. Le prophète dit, les gens qui auront le cou le plus long, Yawm al-Qiyamah, c'est ceux qui ont fait l'appel à la prière. Les gens qui faisaient l'appel à la prière. À Fajr, là, c'est le muazzin qui dit à l'imam qui dort, hayya ala salat. En d'autres mots, lui, il va précéder l'imam dans la mosquée. C'est lui qui va dire à ceux qui dorment, as-salatu khayrun minan naum. La prière maintenant est meilleure que le sommeil dans lequel vous êtes plongé en ce moment. L'appel à la prière est essentiel. Il est rapporté que Rasul Sallam, il entend juste quelqu'un dire hayya ala salat. Non, il dit ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Et regarde la concentration du prophète. Il s'arrête et il dit il a dit, j'atteste qu'il n'y a des dieux qu'Allah, dakhal al-Jannah. Il va rentrer au paradis. Subhanallah. Juste par l'appel à la prière. Mais ça te montre l'importance que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam accorde à cette shahada-là. Qu'on renouvelle dans quoi? Dans al-adhan. Dans l'appel à la prière. Vous savez, la ilaha illallah, que les griots, les chanteurs, etc. chantent chez nous là. Oh, combien essentiel. C'est ça qui sauve une vie. Et c'est de ça que les muazzin attestent d'abord. Avant de vous appeler, de nous appeler à la prière, au succès, il dit quoi? Il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. À 4 reprises. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand. Moi qui vous dis cela, Ashhadu an la ilaha illallah. Moi, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. À 2 reprises. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. À 2 reprises. J'atteste que Muhammad aussi est le messager d'Allah. En d'autres mots, voici mon identité de muazzin. Ensuite, il dit hayya ala salat. Vous qui entendez cela, venez à la prière. Vous qui entendez cela, venez au succès. Quand c'est dans al-iqamatu salat, va dire qad qamati salat. Certes, la prière est maintenant annoncée. Certes, la prière est maintenant annoncée. On finit par quoi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. Allah est le plus grand. La ilaha illallah, et il n'y a de Dieu que lui. C'est essentiel ça à l'adhan. C'est essentiel ça à l'adhan. Subhanallah. Donc pour dire que Allahu Akbar, ce din-là, encore une fois, comme on le disait, il y a des niveaux. Il faut toujours se remettre en question. Il faut améliorer la qualité de notre islam. Nous, très très jeunes, dans les, je ne sais pas, 15, 16 ans, ce cheminement par la grâce d'Allah Ta'ala, ça a commencé par quoi? Par l'appel à la prière dans les mosquées sunnites. C'est comme ça que nous avons commencé. Ok. Ok, mais c'est quand même. Tu peux ouvrir dès maintenant. Ah, d'accord. Combien de temps? Ok, Inch'Allah, d'accord. Alhamdulillah. Donc, ce cheminement-là, en ce qui nous concerne, on a eu à faire
l'appel à la prière dans une mosquée sunnite. Il y avait des imams qui étaient d'abord très instruits en islam, mais qui étaient très ouverts, dont un en particulier, Abouakar Traoré au Mali, à Bamako, dans la mosquée Abouakar Sidiki de Korofina Nord. Il nous prend des élèves simples au niveau du lycée, il nous dit, je vais t'enseigner un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas te mettre devant les gens et tu vas leur rappeler cela. Et le fameux hadith qu'on ne saurait oublier, c'est « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum » c'est Allah Ta'ala a'amalukum. Donc Allah Ta'ala ne regarde pas vos corps, il ne regarde pas vos biens, walakin yanzuru ila qulubikum, il regarde vos cœurs, wa amalikum, donc il regarde vers comment je dirais vos œuvres, vos cœurs et vos œuvres. Tabaraka wa ta'ala. Et c'est la première fois, donc vous pouvez deviner cela. Quand un petit garçon se met devant les gens, tu as de la peine à rester debout sur les deux jambes. Bref, juste pour dire que l'appel à la prière est essentiel. L'appel à la prière, si peu importe d'où vous êtes, peu importe de la mosquée ou de l'association dont vous venez, les mosquées que vous fréquentez, essayez de faire l'appel à la prière dans ces mosquées-là. Ne soyez pas gênés de faire cela. Apprenez cela comme il faut et faites l'appel à la prière dans les mosquées. C'est très important ça. Si tu le fais une seule fois dans la vie, tu auras la récompense de cela. Mais ne pensez pas que voilà, l'appel à la prière c'est pour des gens en particulier, ou etc. Non, subhanallah. Tout musulman doit savoir faire al-adhan. Tout musulman doit connaître particulièrement al-iqamatus salat. Si tu n'es pas appelé à faire al-adhan, mais avant de commencer quand même une prière obligatoire pour quelqu'un qui ne va pas prier à la mosquée, eh bien, subhanallah, il faut faire al-iqamatus salat. Même si Rasul dit que la prière commence par le takbiratul ihram, Allahu Akbar, et ça se termine par assalamu alaykum, mais avant de commencer la prière, il faut faire iqamatus salat. Il faut s'acheter des livres, même si c'est des versions en phonétique, si tu ne sais pas lire en arabe. Après, tu vas réviser ta prononciation par un arabophone. Mais il faut maîtriser ces choses que nous disons tous les jours. C'est vraiment très important, mes chers frères et sœurs en islam. Alors, comme on le disait, dans cet islam-là, Allah Ta'ala a fait de nous espérons encore une fois, des croyants. Les mu'minun, c'est à eux qu'il s'adresse fil Qur'an et le Karim. Alladhina amanu. Dans plus de 80 versets du Qur'an et le Karim, mes très chers frères et sœurs en islam. Maintenant, dans cette foi-là, qui est avant tout connaissance, la foi doit absolument être enracinée, Allahu Akbar, par de la vraie connaissance. Soyons des amoureux de la connaissance, mes très chers frères et sœurs en islam. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, les craignent véritablement ceux à qui la connaissance a été donnée. Le la ilaha illallah dont les mu'adhin attestent, il faut connaître cela. Il ne s'agit pas seulement de mettre dans la tête que la ilaha illallah. Allah Ta'ala dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'en toute vérité, il n'y a de Dieu qu'Allah. Il faut savoir que devons-nous comprendre par la ilaha illallah. Comment la ilaha illallah doit impacter notre quotidien. Dans notre cœur, dans nos affirmations verbales et à travers nos agissements. Shahid Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Ici aussi on parle de quoi? Wa ulul ilm. Il faut être des gens qui cherchent la connaissance. Essaye mon frère, ma sœur. Si tous les jours tu peux acquérir ne serait-ce qu'une petite connaissance, essaye de l'acquérir. Tous les jours que Dieu fait, essaye d'apprendre quelque chose de nouveau dans ton dîn. Il y a quelque chose qui est important dans la quête de la connaissance, mes très chers frères et sœurs en islam, c'est le fait de
de noter ce qu'on entend. Le fait d'écrire. On entend beaucoup, hein. Maintenant, avec les phénomènes des médias sociaux, les WhatsApp, les Telegram, etc., on écoute beaucoup. Peut-être que chaque vendredi, on va écouter les sermons d'une dizaine d'imams. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce que je garde en moi? Qu'est-ce que je garde dans mon cœur? Qu'est-ce que je garde dans mon esprit? C'est très important d'écrire. Ayez des petits calepins, des choses importantes. Quelque chose qu'on dit en ta présence, tu ne veux pas l'oublier, note-le dans un calepin. Et à l'occasion, prends ton petit cahier et relis-le. C'est comme ça que finalement, la connaissance va se transférer du calepin vers ton esprit. Ça va y rester, Inch'Allah. Il faut poser des questions. Maintenant, on ne voit plus les musulmans qui décident « je vais apprendre le Coran par cœur ». On dirait que ça, c'est pour des gens privilégiés, des gens dans une classe à part. Pourtant, on a lu, c'est à se dire, parmi les musulmans, qui sont ceux qui ont déjà lu le Coran au complet une seule fois dans leur vie? Oublions même en arabe, en français par exemple. Je veux juste connaître, savoir littéralement ce que Dieu a dit dedans, ce que je peux comprendre en français seulement. Maintenant, au niveau de la mémorisation, je vous demande, qui d'entre nous ici ne peut pas mémoriser un verset du Coran par jour? Je ne dis pas 2, je ne dis pas 3, je ne dis pas une page ou une sourate. Qui d'entre nous ne peut pas mémoriser un ayat seulement par jour? Tu prends un verset, tu le répètes entre 100 à 200, 300 fois comme tu veux. Avant de te rendre à 40 fois déjà, ça se peut fort bien que tu puisses la répéter, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut, tout ce que tu apprends du Coran, il faut l'apprendre comme tu connais Suratul Fatiha. Fais de Suratul Fatiha le baromètre de ton apprentissage du Coran et le Karim. Tout ce que je veux connaître, je dois le connaître comme je maîtrise Suratul Fatiha. Si tu apprends un verset seulement du Coran par jour, ça veut dire qu'en un an, tu as plus de 300 versets par cœur. Dans le Coran, on parle de 6236 versets, un compte. Et 300 versets par année, 360 et quelques en fait. C'est plusieurs surahs du Coran et le Karim. 300 et quelques versets. Il faut savoir qu'on s'enrichit par le Coran. Hein? En d'autres mots, si tu avais des passages du Coran par cœur que tu as oubliés, eh bien, sache que tu t'es appauvri, Allahu Akbar, de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vois cela encore plus grave que le fait de perdre de l'argent, subhanallah. Parce que tu te dis que le Coran est mieux que Allahu Akbar, l'argent que tu amasses. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. C'est mieux que tout ce que nous amassons. Alors bref, la quête de la connaissance. On assiste à quoi aussi dans la Ummah? Il y a des gens qui sont très intéressés par l'apprentissage du Coran, mais qui ne sont pas intéressés par l'apprentissage des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, c'est une faille dans l'apprentissage. Moi, personnellement, dans mon petit cheminement, encore une fois, quand j'étais lycéen, il y a un livre, un recueil de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été comme mon premier réel contact avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si avant cela, quand même, on écoutait beaucoup de prêcheurs, de prédicateurs, les Wajulu Kela chez nous, qui racontent beaucoup de choses dont après, avec la connaissance, on va réaliser que ça n'a même pas de fondement. Mais c'est des choses qui stimulent quand même la foi en nous. C'est une réalité. On va réaliser après que ce n'était pas fondé, mais reste le fait que ça nous a été très très bénéfique dans notre enfance. Parce que ça a stimulé la foi en nous. Alors, on apprenait beaucoup de choses sur le prophète, etc. Mais moi, mon premier réel contact personnel avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour moi,
ça a été avec les Riyad Salihin, les jardins des vertus. Moi, je ne savais pas lire en arabe. Je n'ai jamais été dans une médersa. Je ne savais pas lire en arabe. Moi, j'ai acheté ces recueils de livres-là dans, je ne sais pas, à Raïda, à Bamako, tout simplement. Et quand j'ai commencé à lire ces recueils de hadiths-là, il y a 1890 hadiths dedans. Quand j'ai commencé à lire les Riyad Salihin, la première chose, c'est que je ne pouvais pas arrêter. Il fallait que je finisse de le lire. Et pour moi, quand j'ai fini aussi de lire Les Jardins des Vertus, je l'avais seulement la version en français. Pour moi, ma vie a changé à partir de là. On ne dit pas des choses comme ça pour parler de nous. Hasha wa kella. On dit des choses dont on pense que ça peut être utile aux gens. C'est dans cette optique-là uniquement. Les Riyad Salihin, après, même moi, je vais découvrir que au niveau de la LIEMA au Mali, la Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali, eh bien, le cheminement, c'était simple. On a le Coran chocolat de l'Arabie Saoudite et on a les Jardins des Vertus. Et on va même voir après que, subhanallah, le cheminement qu'on a fait avec ces recueils de hadiths-là, beaucoup aussi, ça a été leur cheminement. Alors, quand on dit cela, ça veut dire quoi? Toi-même, tu peux décider si tu n'as pas de recueils de hadiths. Il y a les 40 hadiths de l'imam Nawawi, par exemple. En fait, nous, subhanallah, on n'a tellement pas de raisons de ne pas avoir de la connaissance. Wallahi, les compagnons du prophète sallam, la distance qu'ils pouvaient marcher en des mois peut-être, en tout cas à pied des kilomètres pour accéder à un hadith, nous on peut avoir sur une seule plateforme, subhanallah, le Coran au complet d'une centaine de récitateurs. Tu as Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ahmad, Ibn Majah, Abu Daoud, et tu as tous les recueils de hadiths. Nous, on ne peut tout simplement pas prendre un livre pour lire. Alors que le premier message de notre din, ça a été Iqra, lis. Le premier mot révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été Iqra, lis. Mais nous, on n'aime pas lire. En tout cas, on n'aime pas lire les choses qui sont les plus bénéfiques pour nous. Peut-être que certains vont facilement lire des nouvelles de la politique, des nouvelles, je ne sais pas, les nouveautés au niveau de l'actualité des sciences, etc. On a lu beaucoup de romans policiers, des harlequins par le passé. À l'école, depuis les 5, 6, 7 ans, nos parents nous ont mis à l'école. Les cahiers d'histoire et géo, philo, etc., physique, chimie, peut-être quand on a fait le baccalauréat, on les avait par cœur. Mais la parole d'Allah Ta'ala, on ne s'est jamais donné la peine de la lire au complet. Aucun musulman francophone n'aura une raison valable devant Allah de dire que je n'ai jamais lu le Coran au complet en français une seule fois dans ma vie. Que tu sois anglophone ou peu importe. Si tu es arabophone, en arabe. Si tu ne l'as pas lu, au moins que tu l'aies écouté de ceux qui font des tafsirs. C'est la moindre des choses. Sinon, subhanallah, que Dieu nous en préserve, tu seras de ceux qui auront négligé la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est à se demander, est-ce que je crois vraiment que c'est ce livre qui va me sauver du feu? Est-ce que je crois véritablement en ces feux-là? En fait, le baromètre de notre islam, c'est notre dunya. Quand on regarde l'effort qu'on fait pour gagner notre vie d'ici-bas et l'effort qu'on fait pour gagner notre au-delà, on n'a pas à dire ça à personne. Pesons-le nous-mêmes. Quel effort on fait pour dunya et quel effort on fait pour l'au-delà. C'est pour cela qu'il y a une phrase que j'ai tellement aimée aujourd'hui qui a été dite à la da'awa. C'est le frère qui a dit, nous ne cessons de dire, je prépare l'avenir de mes enfants. Il a dit non. Il faut dire, nous allons préparer nos enfants pour l'avenir. Allahu Akbar. Quelle clairvoyance.
Et moi, je l'ai noté et je l'ai formulé à ma façon parce que je ne vais pas oublier cela. Pour vous dire, c'est de cette façon-là que nous fonctionnons et on entend quelque chose parce qu'on ne veut pas oublier. Dans notre faculté, la mémoire, on peut oublier, on entend tellement de choses. Je l'ai vraiment noté, je vais vous le lire. Je n'ai pas dans mon divers. Vous voyez, je me suis marqué. Mieux vaut préparer nos enfants pour l'avenir que préparer l'avenir de nos enfants. Et j'ai marqué ce qu'il a dit aussi. Certes, l'islam nous a beaucoup apporté, mais la question c'est, qu'est-ce que nous avons apporté à l'islam? Ou encore, comme il l'a dit aujourd'hui, nous sommes tous prêts à dire, nous sommes fiers d'être musulmans. Nous sommes fiers de notre religion, l'islam. Mais est-ce que l'islam est fier de nous? C'est ces mots à cet intervenant-là. Tout cela, vraiment, ça doit susciter en nous des réflexions, bien évidemment. Je ne sais pas si le temps est arrivé, Omar. Omar, est-ce que le temps est arrivé? Oui. Donc, vraiment, qu'Allah Ta'ala, c'est des réflexions, qu'Allah Ta'ala nous permette d'améliorer la qualité de notre islam. Encore une fois, c'est nous qui devons tout à Allah. C'est lui qui nous a tout accordé. Soyons à l'instar, je termine avec ça, de Sayyidina Ya'qub. Ça, s'il est à l'article de la mort. Lui, c'était sa préoccupation. Il sait que bientôt il va répondre à l'appel de la mort. Et il dit ça à quel enfant? Ces enfants qui lui ont menti pendant des années et des années. Ces enfants qui ont essayé de porter atteinte à la vie de Yusuf alayhi salam, mais qui étaient revenus à Allah tabaraka wa ta'ala. Il leur dit, ma ta'abuduna min ba'di. Qu'adorez-vous, qu'allez-vous adorer après moi? Ça, c'est le vrai testament, en fait. Et je responsabilise moi-même en premier lieu tous les parents. C'est quoi? Eh bien, l'héritage qu'on veut laisser à nos enfants, que ce soit l'islam. Quand tu es un parent musulman en Occident, ça doit être la plus grande de tes préoccupations en dehors de ton propre islam à toi-même. Wallahu a'ala wa a'lam wa ahkam. Hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Walhamdulillahi rabbil alamin.